In stoichiometry, in number of moles, we must know the following. In calculations, how to calculate number of moles. At the beginning, we must know that MR is the molecular mass, which is mass of 1 mole, while relative atomic mass is the average atomic masses compared to carbon-12. For example, calculate the MR of Na2CO3. From periodic table, Na23 multiplied by 2 plus carbon equal 12 plus 16 multiplied by 3. So MR is the molecular mass of 1 mole from periodic table. Na23 multiplied by 2 plus C equal 12 plus 16 times 3. This is called molecular mass. And relative atomic mass is the average atomic masses. For example, if we have Cl1735 and Cl1737 with the abundance 70% and the other one with the abundance 30%. Calculate the relative atomic mass. Is the average atomic masses. How we calculate the relative atomic mass? Mass number multiply its abundance, 35 multiplied by 70, plus other mass number multiply its abundance, 37 multiplied by 30, over total abundance, over 100. This is the relative atomic mass, is the average atomic masses. So for moles, we must know that we have molar mass and relative atomic mass. Molar mass is the mass of 1 mole, while relative atomic mass is the average atomic masses compared to carbon-12. Okay? After that, how to calculate number of moles? Number of moles is equal to mass over molar mass in case of solid equal concentration multiply volume decimeter cubed in case of liquid equal volume over 24 volume decimeter cubed for gas at RTP, room temperature and pressure, equal volume decimeter cubed over 22.4 for a gas at STP, standard temperature and pressure, equal number of molecules over Avogadro's number, 6.02 times 10 power 23 in case of particles, atoms, ions, and molecules. How can we know this is a mass? From the units, if we have gram, kilogram, ton. If we have kilogram, multiply 10 power 3 to be gram. If we have ton, multiply 10 power 6 to be gram. How can we know this concentration? Mole per decimeter cubed or gram per decimeter cubed
or molar, M capital. This is the units of concentration. What is the difference between mole decimeter cubed and the gram decimeter cubed? In concentration, normally we are using mole per decimeter cubed. But if we have gram decimeter cubed, and we need to obtain mole decimeter cubed over molar mass. And if we need to change mole decimeter cubed to gram decimeter cubed, multiply molar mass. Volume, how can we use this volume? Centimeter cubed or milliliter or decimeter cubed or liter. If we have centimeter cubed or milliliter, over 1000 to be decimeter cubed or liter. So again, number of moles. How we calculate number of moles؟ بحسب عندي number of moles دي بأربع طرق. أول knowledge in case of solid، لو الحاجة اللي هتكلم عليها دي solid بستخدم فيها mass over molar mass. طب how can we know this is solid؟ عرفت منين؟ هلاقي من اليونت المكتوب عندي مثلا بيقول 10 جرام of sodium، يبقى أنا عرفت إن ده mass، يبقى mass over molar mass. طيب جايب مثلا number of molecules أو atoms or ions، يبقى هاخد over Avogadro's. طب جايب concentration، عرفت منين ده concentration؟ لقيت مول decimeter cubed أو جرام decimeter cubed أو molar. طيب ده concentration multiply volume decimeter cubed. طب لو لقيت عندي الفوليوم بسنتيمتر كيوبد أو مليليتر أخده over 1000 to be decimeter cubed. طيب حاجة تانية كمان لو هستخدم للجاس، الجاس ممكن يكون عندي at RTP room temperature and pressure أو STP standard temperature and pressure. In case of RTP هاخد الفوليوم decimeter cubed over 24. طب لو كان مثلا عندي هنا سنتيمتر كيوبد ممكن أعمله over 24,000. وبرضه عندي هنا الفوليوم decimeter cubed over 22.4 لجاز at STP. طب مثلا ناخد مودلز كده مع بعض ونشوف calculate the number of moles واستخدم اللي هو أي واحد. هقول هنا calculate the number of moles of each of the following. Number 1, 46 gram of sodium, knowing that Na equal 23. Calculate number of moles of 48 decimeter cubed of oxygen gas at STP and at RTP. Calculate number of moles of 500 centimeter cubed HCl, 0.5 molar. Calculate number of atoms, the number of moles of 3.01 times 10 power 23 atoms of sodium. هنا في كل واحدة بيقول calculate number of moles. يهمني جدا إن أنا أعرف اللي هستخدمه. فهي أول knowledge لقيت هنا بيقول 46 جرام، يبقى جايب هنا ماس. يبقى أول knowledge هنا هقول number of moles is equal to mass over molar mass. يبقى يهمني جدا في number of moles أعرف اللي هستخدمه. mass over molar mass ولا concentration multiply volume ولا volume over 24 ولا volume over 22.4 ولا number of molecules over Avogadro's. It depends on the givens that we have. طيب جيت أول knowledge لقينا هنا جرام يعني mass، قلت ايه الماس over molar mass. الماس بكام؟ اللي هو الجيفن اللي عندي 46. molar mass لقيته 23. يبقى equal، هقول له equal 2 moles. بدي أول knowledge. طيب number 2، 48 decimeter cubed. decimeter cubed خلي بالك منها حاجتين. فوليوم موجود عندي اتنين، يا فوليوم مع ليكويد وهيديني معاه concentration، يا فوليوم مع جاز. فوليوم مع جاز هيكون حاجة من اتنين، يا at RTP يبقى over 24 يا STP over 22.4. طيب لقيته جايب هنا decimeter cubed، يبقى هقول هنا number of moles is equal to volume decimeter cubed over 24. ده عشان ال STP اللي هو عايزه الأولاني.
يبقى equal، لقيته جايب هنا 48، أو واخد 48 over 24 equal 2 moles. ده لما كان عند ال STP. طيب لقيته طالب كمان moles بس at RTP. قايل هنا number of moles is equal to volume decimeter cubed بس over 22.4، يعني equal 48 over 22.4. ده هنا RTP. مستر هي المفروض العكس، ال RTP بتبقى 24 وال STP 22.4. ثاني مش فاهم. ال هنا STP RTP، بتبقى هنا أول واحدة هنا RTP. أنا كتبتهم بالعكس فعلا. أيوه صح. اه أنا كتبتهم هنا بالعكس. أنا هنا كتبتهم هنا أصلا في اللو بس عكستهم هنا. فيبقى هنا عندي إيه؟ يبقى هنا النولج اللي كان موجودة عندي هنا المفروض إن كنا جبنا الأول واحدة ال RTP أهي، وفي بعد كده جبنا ال STP اللي هو يعتبر عندي 22.4. تطلع عندي هنا بكام؟ طلعت معاكم كام على الكالكوليتر؟ 2.1 2.14. 2.14. اوكي كده يبقى انا جبت ايه؟ هنا الفوليوم. طيب النمبر اوف مولز بس جبته بطريقه الفوليوم. يبقى تاني النولج المهمه اللي عندي، يبقى انا هنا number of moles equal mass over molar mass concentration multiply volume. يبقى هنا في النولج المهمه اللي احنا قلناها لغايه دلوقتي عندي هنا ايه؟ قلت اول حاجه هنا المولز في المولر ماس MR mass of 1 mole. ال relative atomic mass دي average atomic masses compared to carbon 12. يعني مثلا لما اقول calculate the molar mass of Na2CO3 بعمل هنا ايه؟ 23 times 2 plus 12 plus 16 times 3. كده انا بحسب الام ار الماس اوف 1 مول، واللي هيطلع عندي اكتبه هنا بالجرام. طيب لو عندي Cl 1735 Cl 1737 ودي بنستخدمها في حاله لما يكون دايما عندنا isotopes. Isotopes atoms of same element with same atomic number but different mass number. يعني مثلا عندي Cl منه 35 ومنه 37. ده دلوقتي انا عاوز اجيب الريلاتيف اتوميك ماس افريج اتوميك ماسز. فلو كانوا ايكوال يعني البرسنتج بتاعت وجودهم الاثنين الاباندنس ايكوال كان يبقى 35 plus 37 over 2. ده in case of equal abundance. يعني لو بقول لك كده 35 و 37 عاوز اجيب الافريج هتقول لي 35 over 30 plus 37 over 2. ده لو كانوا equal abundance. طب in case of different abundance يعني مثلا 35 with 70% 37 with 30%. فبناخد الماس نمبر multiply its abundance plus other mass number multiply its abundance over total abundance. طب النمبر اوف مولز عشان نحسبها بيكون عندي ايه؟ mass over molar mass. وده in case of solid. solid هعرف منين ده solid؟ هلاقي جرام او كيلوجرام او طن. طبعا اليونتس احنا بنتعامل عليها بالجرام، فلو لقيت كيلو جرام multiply 10 باور 3 ولو لقيت طن multiply 10 باور 6. طب عرفت كده ان ده ماس منين؟ لما لقيت جرام او كيلو جرام او طن او واخده اوفر مولار ماس. نمبر 2 لو لقيت عندي liquid concentration و volume بنعمل concentration multiply volume decimeter cubed. طيب لو لقيت عندي سنتيمتر كيوبد او ملي لتر اعمله over 1000 to be decimeter cubed او لتر. الكونسنتريشن اليونت بتاعته ايه؟ هلاقي مول decimeter cubed او جرام decimeter cubed او ام كابيتال مولر. لو هو جايب مول decimeter cubed وعايز احوله لجرام decimeter cubed او جرام decimeter cubed لمول decimeter cubed، الفرق من الاثنين ان لو حولت المول decimeter cubed لجرام decimeter cubed اعمله ملتبلاي مولر ماس، لكن لو العكس اعمل اوفر مولر ماس. طيب في حاله الجاس قال لي هنا عندي جاس at RTP وجاس at STP. لو جاس at RTP اخد الفوليوم decimeter cubed over 24، ولو كان at STP اخد الفوليوم decimeter cubed over 22.4. الحاجه الثانيه لو كان بيتكلم على particles molecules atoms ions هلاقي هنا اخد الموليكولز اللي عندي over Avogadro's number 6.02 times 10 power 23.
طبعا في فرق ما بين molecules واتومز واينز، ودي هنوصفها مع بعض دلوقتي. فبقول هنا calculate number of moles of each of the following. جايب لي 46 جرام of sodium. لقيت هنا ايه؟ mass. قمت واخد الماس over molar mass. يبقى له number of moles equal mass over molar mass. طيب number 2 48 decimeter cubed of oxygen at STP and at RTP. لقيت هنا volume وات STP او RTP. قلت اول واحد volume at RTP، يبقى هنا هناخد volume decimeter cubed over 24. طيب الحاجة الثانية قمت حاسب هنا ال 48 over 24، كده جبت الفوليوم at RTP. طب التاني at STP هاخد الفوليوم decimeter cubed over 22.4 وقمت كاتب هنا وطلعته. طيب ليه بعد كده بيقول ايه؟ 500 centimeter cubed of HCl 0.5 molar. يبقى ده كده بيتكلم على concentration volume، يبقى هقول له number of moles equal concentration multiply volume decimeter cubed equal 0.5 is the concentration multiply volume 500 over 1000 ايه over 1000. طيب انا ليه عملت over 1000 هنا؟ عشان يبقى هنا decimeter cube، يبقى 500 over 1000 multiply 0.5. كده انا بحسب ايه؟ concentration multiply volume. Number 4 3.01 times 10 power 23 atoms of sodium. لما اجي اقول هنا number of moles، اقول number of moles is equal to number of atoms over Avogadro's number 6.02 times 10 power 23. فاخد هنا 3.01 times 10 power 23 over 6.02 times 10 power 23 كده equal 0.5 mole. يبقى انا كده بحاول اشوف النمبر اوف مولز هعملها باي شكل. it depends on the givens. يبقى دي اول نولج لازم اعرفها، ان النمبر اوف مولز it depends on the givens. طيب number 2 if we have number of moles and we need to obtain mass or volume or concentration, number of moles multiplied by molar mass to get the mass. Number of moles multiply 24 to get volume decimeter cubed at RTP. Multiply 22.4 to get volume decimeter cubed at STP. Over concentration to get volume decimeter cubed. Over volume decimeter cubed to get concentration. Multiply 6.02 times 10 power 23 to get number of molecules. اوكي، دي النولج المهمة جدا عندي. طيب هبدأ استخدم بقى دي ازاي؟ قبل ما استخدم دي لازم افرق ما بين الموليكيول والاتم والاينز. يعني ايه؟ يعني مثلا for example لما اجي اقول Na2SO4 how many molecule, how many atom, how many ion? How many molecule? It is one compound. Number of molecules is the number of moles. طالما مفيش number هنا يبقى 1. طب لو كان عندي هنا 3 يبقى 3. يبقى ده الموليكيول. How many atoms? 2Na, 1s, 4o, 7 atoms. How many ions? 2Na and SO4, so 3 ions. دي علشان لو بسأل مثلا ان انا كان عندي molecules او how to obtain atoms or ions، بنجيب في الاول النمبر اوف molecules، بعد ما اجيب الموليكولز اخده ملتبلاي الاتومز اور الايونز. يبقى اول نولج بجيبها الموليكولز وبعدين الموليكولز ملتبلاي اتومز اور ايونز. اول ما اجي احل اي بروبلم موجوده عندي هنا هنستخدم 3 steps ثابتين لكل البروبلمز. مثلا عندي هنا N2 plus 2NH3 gives 2NH3. If you have 14 grams of nitrogen, calculate X. عاوز يعرف الماس أو عاوز يعرف هنا الفوليوم at RTP.
volume at STP concentration لو عندي 500 سنتيمتر cubed، عاوز اجيب النمبر of molecules، عاوز اجيب النمبر of atoms. مفيش بروبلم هيجيب فيها كل الاسئله دي، بس انا بلم لك كل الدنيا في بروبلم واحده نفهم منها كل حاجه. كل البروبلمز اللي بالطريقه دي بعملها ب 3 steps. اول knowledge to get number of moles of given. هو هيديني number of moles، هيدي لك given عن واحد واسال عن التاني. فاول knowledge هعملها مش هغيرها، هجيب النمبر اوف مولز اللي given الاول. ده انا محتاج ده، اوكي، ومعايا given عن ده، اجيب النمبر اوف مولز هنا. نمبر 2 مول ريشيو. ايه المول ريشيو؟ مول ريشيو هنا 1 مول reacts with 2 moles. يبقى انا لو جبت المولز اللي هنا عرفت المولز اللي هنا. زي مثلا طلع هنا 4 moles، خلاص بقى هنا 8 moles. يبقى اول step to get number of moles of the given. number 2 mole ratio. بعد ما جبت النمبر اوف مولز بتاع given اروح اجيب هنا new moles هنا to get new moles. number 3 use the value of new moles. يعني ايه use value of new moles؟ يعني مثلا دلوقتي خلينا نستخدم مع بعض كده. اول ستيب انت بتقول هتعمل ايه؟ to calculate number of moles بتاع ال N2. او اول حاجه اقول هنا number of moles of N2. اتفقنا هبص على الجيفنز، لقيت هنا ايه؟ جرام، يعني عندي ماس، يبقى equal mass over molar mass equal 14. ابص في الريك تيبل هلاقي هنا ال N 14 times 2، يبقى هنا equal 0.5 mol. خلاص خلصت نمبر 1. نمبر 2 مول ريشيوز، قلت لي هنا كام؟ 1 to 2. يبقى تاني حاجة على طول اقدر اقول له number of moles of NH3 is equal to number of moles اللي انا جبتها الاولانية اللي عندي multiplied by 2 عشان ratio 1 to 2. طب لو كانت 1 to 3 كنت اعمل multiply by 3. 2 to 1 يبقى هنا multiply 0.5. طيب اوكي، طلعت هنا 1 mole. كده جبت number 2. number 3 انت بتقول use the value of new moles. اوكي، انت محتاج تجيب ايه؟ الماس. هستخدم بقى الفاليوز دي اللي احنا عملناها. number of moles multiply molar mass to get the mass, multiply 24 to get volume decimeter cubed at RTP, multiply 22.4 to get volume decimeter cubed at STP, over concentration to get volume decimeter cubed, over volume decimeter cubed to get concentration, multiply Avogadro's to get molecules. اوكي، يبقى هنا هاخد النمبر اوف مولز اللي انا جبتها to get the mass، اعمل multiply molar mass. هنا at RTP multiply 24، at STP multiply 22.4. هنا اخد ال number of moles over ال volume decimeter cubed. هنا هعمل multiply Avogadro's. هنا هعمل النمبر اللي جبته هنا multiply الاتومز. طيب نجرب كده مع بعض. اول حاجه انت بتقول عاوز تجيب ايه؟ النمبر اوف، او عايز تجيب الماس of NH3 equal اخد المولز multiply molar mass. المولر ماس بتاع مين؟ ال NH3 اللي هو يعتبر عندي 14 plus 1 times 3 equal 17. يبقى 1 multiplied by 17 يبقى equal 17 grams. طيب عاوز يحسب ايه؟ volume at RTP. هقول له هنا الفوليوم of NH3 at RTP equal هاخد النمبر of moles multiplied by 24 يبقى equal 24 decimeter cubed. طيب عاوز يجيب ايه كمان؟ volume of NH3 at STP equal number of moles اللي عندي multiply 22.4 يبقى equal 22.4 decimeter cubed. طب عاوز يجيب كمان مين؟ concentration. هقول هنا concentration of NH3 equal هاخد ال number of moles زي ما احنا شايفين
over الفوليوم decimeter cubed اللي هو ال 500 over 1000 يعني هنا over 0.5 يعني equal to mole per decimeter cubed أو 2 molar. طيب عاوز إيه كمان؟ number of molecules of NH3 is equal to هاخد number of moles برضه هو أهو multiplied by Avogadro's number 6.02 times 10 power 23 يبقى equal 6.02 times 10 power 23 molecules. مستر هي ال 500 جت منين؟ هو كان جايب لك هنا 500 سنتيمتر كيوبد اوكي في الجبل. اوكي بعدين number of atoms equal اخد ال number of molecules multiplied by a number of atoms NH3 يعني 4 N with 3 H's يبقى اخدت ال molecules multiplied by number of atoms. So again N2 plus 3H2 gives 2 NH3. If we have 14 grams of N2 and we need to obtain mass, volume at R2B, volume S2B, concentration, if we have 500 centimeter cubed as a volume, number of molecules and number of atoms. Number one, to get number of moles of the given, we have mass, so number of moles is mass over molar mass. So number of moles is 14 over 14 times 2 to get 0.5 mole. Number two, mole ratios. We have 1 mole to 2 moles. So the mole ratio is 1 to 2. So the number of moles of NH3 is equal 0.5 multiplied by 2. After that, how we can get the mass? Number of moles multiply molar mass. Number of moles multiply 24 to get volume at R2P. Number of moles multiply 22.4 to get volume at S2P. Number of moles over volume decimeter cubed to get concentration. Number of moles multiply Avogadro's to get number of molecules. Number of molecules multiply number of atoms to get the atoms. طيب تعالوا نشوف مع بعض كده الريفيجن شيت عندنا وايه افكار الاسئله الموجوده فيه. هنا في number 1 بيقول ايه؟ When 4 moles of iron react with excess chlorine gas, what mass of FeCl3 will be produced? اولا في نولج مهمه جدا جدا جدا. لازم ان انا اكون عارف how to write chemical formula and how to balance chemical equations. يعني ايه؟ يعني لما اعمل هنا اي reaction او اي equations عشان احسبها صح لازم اعمل بالانس للايكويشن الاول صح واكون متاكد ان انا كاتب chemical formula الصح. فلما اجي اقول هنا يبقى هنا اول نولج هعملها ايه؟ اول نولج هبدا اتعامل بيها ان انا هنا to write the chemical equation balanced equation. وبقول iron reacting with excess chlorine gas. اولا الجازز اللي احنا عندنا الاكتيف جازز diatomic molecule يعني لما اقول الهالوجنز فلورين كلورين برومين ايدين هيدروجين نيتروجين اوكسجين اللي هم الاكتيف جازز بصفه عامه لازم يكونوا diatomic molecule. طيب يبقى بلس Cl2 gives iron 3 chloride يبقى FeCl3. Then balancing equation 2 و 3 common factor بينهم 6 يبقى multiply 2 multiply 3 يبقى كده الاول دي balanced equation. قول هنا when 4 moles of Fe reacting with excess chlorine what is the mass of FeCl3؟ ايه النولج اللي هتعمل بيها هنا الاول؟ moles to moles يبقى انا هنا from moles to get the moles mole ratios 2 moles gives 2 moles يعني ratio 1 to 1 يبقى لو هنا 4 moles gives 4 moles. طيب اخد النمبر اوف moles multiplied by molar mass يبقى مضطر احسب هنا ال FeCl3 بكام الام ار بتاعها وبعدين اعمله multiply 4. طيب نجرب مع بعض كده استخدموا الكالكوليتر معايا 56 plus 35.5 ده ال Cl multiplied by 3 شوف ده بكام كده الام ار طلعت بكام عندي 162.5 162.5 جرام. طيب انا كده جبت النمبر اوف مولز اخده multiplied by 4 650 650. اوكي
يبقى اول نولج عملتها هنا ايه؟ ان to write the balanced chemical equation. number 2 لقيت عندي هنا 4 moles. how many grams moles to get moles. more ratios 2 to 2 يبقى كأنها 1 to 1 يبقى 4 gives 4. طيب to get the mass, number of moles multiplied by molar mass. moles is 4. molar mass is 162.5 يبقى molar mass multiply number of moles. Okay. Number 2. Potassium carbonate K2CO3 reacts with hydrochloric acid HCl to produce carbon dioxide CO2, water H2O, and potassium chloride KCl. What volume of carbon dioxide at R2P would be produced when 0.552 gram of potassium carbonate react with 0.632 gram of hydrochloric acid. وجايب لي هنا النولج كلها. أول برضه نولج هضطر أعملها إن أنا أبدأ أعمل ال balanced equation. هو بيقول potassium carbonate وجايب لي الفورمولا K2CO3 reacts with hydrochloric acid HCl to produce carbon dioxide CO2, water H2O, and potassium chloride KCl. قبل ما ابدا اعمل اي حاجه اعمل بالانسنج للايكويشن لازم. طيب نعمل بالانس كده الاول. لقيت هنا K2 يبقى هنحط هنا 2 للكي. الCl كده بقت 2 يبقى هنحط هنا 2. طيب 1C 1C 3 oxygen 3 oxygen and 2 H's 2 H's يبقى كده بقت الايكويشن بالانسد عندي. يبقى انا حطيت هنا 2 وهنا 2. اوكي. ناخد الجافنز بقى مع بعض. بيقول هنا what volume of carbon dioxide. عاوز الفوليوم at RTP. اوكي. will be produced when 0.552 gram of potassium carbonate. 0.552 اي حاجه تربط اتنين ببعض number of moles. يعني مثلا عندي ماس وعاوز اجيب فوليوم، ماس وعاوز اجيب concentration، ماس وعاوز اجيب number of particles، ماس وعاوز ايا كان يبقى اللي بيربطهم الكومن فاكتور number of moles. يبقى اول نولج هتيجي في دماغي ايه؟ ان انا احول ده المولز واعمل مول ريشيو اجيب الاذر مولز multiplied by 24. يبقى اول حاجه هعملها دلوقتي ايه؟ هاخد ماس اوفر مولار ماس to get number of moles دي نمبر 1. بعد ما اجيب النمبر اوف مولز بتاع البوتاسيوم كربونات مول ريشيوز لقيتها 1 to 1 اجيب النيو مولز اخد النيو مولز ملتبلاي 24. طب نجرب مع بعض. هو بيقول هنا الماس 0.552 اوفر مولار ماس. هو جاب لي هنا الكي بكام والسي والاو. احسب كده K2CO3 K2CO3 الكي ب 39 multiplied by 2 plus 12 plus 16 multiplied by 3. شوفوا لي دي بكام. طلعت كام معانا دي؟ 138. 138. اوكي. يبقى اخد ماس اوفر مولر ماس اوفر 138 ايكوال كام؟ Four times 10 power negative 3. 4 times 10 power negative 3. اوكي. طيب انا هنا عندي number of moles mole ratios 1 to 1. يبقى number of moles of carbon dioxide is the same. يعني دي كده كانت المولز of K2CO3 وهتطلع ريشيو 1 to 1 يعني هتطلع برضو المولز بتاعت الكربون دايوكسيد. اخد دي بقى ملتبلاي كام؟ 24. دي 96 times 10 power negative 3. كام؟ 96 times 10 power negative 3. اوكي. ده هنا يعتبر ايه؟ ديسيمتر كيوب. يبقى كده النولج اللي انا عملتها هنا ايه اللي عملته؟ دي الايكويشن عملت لها بالانسنج. بعد كده هو جايب ماس وعاوز فوليوم ات ار تي بي. لما اجي ابص هنا في اللي انا كتبته معاكم اللي انا بعمله هنا ازاي؟ اهو بصوا على الكونفرجنز كده اللي احنا عملناها سوا. لقيت ايه؟ ماس وعاوز فوليوم، ماس وعاوز concentration، ماس عاوز molecules. قمت واخد ماس over molar mass to get number of moles. number of moles multiply 24 to get volume decimeter cube.
يبقى كده الريشز اللي انا بتحرك ما بينهم وين بعض. اوكي طيب في نمبر 3 بيقول هنا ايه؟ sulfuric acid H2SO4 can be produced from sulfur S8 according to the following chemical equation. S8 plus 12O2 plus 8H2O gives 8H2SO4. How many kilograms grams of H2SO4 can be produced from 8 kilograms S8. طالما ال 2 كيلو جرامز في التو سايدز مش شرط اعمل كونفرجن. يعني احنا دايما مثلا بنعمل كونفرجن ان انا احول الكيلو جرام تو جرام. بس لو عندي تو سايدز واحد بالكيلو جرام وعايز الاذر سايد بالكيلو جرام مش هعمل كونفرجن. طيب النولج اللي عندي هنا ايه؟ هو هنا بيقول how many kilograms of H2SO4. عاوز يعرف هنا الماس بالكيلوجرام. can be produced from 8 kilogram S8. 8 kilogram. يبقى هاخد هنا ماس اوفر مولر ماس واللي يطلع مولز اعمله مول ريشيز. هلاقي الريشيز 1 to 8. اخد المولز ملتبلاي 8 بعد كده اخدها. يبقى انا كده جبت النيو مولز ملتبلايد باي مولر ماس بتاع ال H2SO4. طيب ناخد واحده واحده مع بعض. انت بتقول اول نولج هتجيب مين؟ هجيب المولز of S8 equal الماس اوفر مولر ماس. الماس اللي كان جايبه بكام؟ ب 8. والمولر ماس طبعا انت هتقولي ده ال 8 هنا كيلو جرام. والله قدامك الحلين، عاوز تحول الكيلو جرام لجرام وترجع بعد كده تحولها تاني كيلو جرام افيلبل. بس طالما كيلو جرام وهنا كيلو جرام اسيتوس سيبها ما فيهاش مشكله ما تعملش كونفرجن. طيب 8 وهنا عندي المولر ماس بكام؟ ماس اوف 1 مول اللي هو كام؟ احسبوا لي كده المولر ماس بتاع اس 8 ولا بتاع ايه بالظبط؟ ده على اس 8. مش ثانية واحدة. يعني 32 ملتبلاي 8 بكام؟ 256. 256. اوكي هاخد هنا نمبر اوف مولز كام؟ 1. كام؟ المول بتاعت اس 8 1 صح؟ لا انا هاخد هنا ماس اوفر مولر ماس بكام؟ اه اوفر ثانية واحدة. 256. 31.25 times 10 power negative 3. 32.5 times 10 or negative 3. كده انا جبت المولز اللي هنا. طيب المول ريشيز 1 to 8 هعمل مستر 31 مش 32. 31.25. 31.25. اوكي طيب انا كده جبت المولز اللي هنا. المول ريشيز 1 to 8 اعمل ده ملتبلاي 8. 0.25. 0.25. اوكي جبت هنا مين؟ النمبر اوف مولز. اخد المولز ملتبلايد باي المولار ماس. المولار ماس بتاع H2SO4 H ب 1 times 2 plus 32 plus 16 times 4 ده بكام؟ ninety-eight. 98. اوكي اعمل بقى 98 multiplied by 0.25 equal كام؟ 24.5. اوكي كيلو جرام بقى في الوقت ده. اه تاني نركز مع بعض. ايه النولج اللي عندي؟ ايه الجافنز اللي اداني وايه اللي بيسالني عليه؟ جايب ماس وعاوز اذر ماس. قمت واخد هنا ماس اوفر مولر ماس تو جيت مولز. يعني بصوا النولج اللي انا هعملها ايه؟ هو جايب هنا ماس وبيسال على الماس هنا. قمت واخد ماس اوفر مولر ماس. ايه الماس اللي كان جايبه قدامي؟ جافن. خلاص استخدمته زي ما هو. بس هنا كيلو جرام وعايز يطلع التاني بالكيلو جرام برضه فما عملتش كونفرجن. قمت واخد هنا ده الماس 8 اوفر اس 8. طلعت هنا ماس اوفر مولر ماس جبت المولز. المول ريشيز 1 to 8. قمت عشان اجيب النيو مولز قمت عامل ملتبلايد 8. جبت النيو مولز. خدت نيو مولز ملتبلايد باي مولر ماس. بس ده اللي عملته.
اوكي؟ يس. اوكي طيب هنيجي لنمبر 5 دلوقتي، دي فيها المولز او الجولز. خلينا نقول اول 6 ونرجع ل 5. According to the equation below, what mass of S8 عاوز يعرف الماس بتاع ده produce 1 mole of SO2. لو هنا ده 1 مول، هو هنا الريشيو كانت كام لكام؟ 1 to 8. اوكي او 8 to 1، يعني لو من هنا لده من 8 to 1. اوكي طب بيقول هنا ايه؟ عايز يعرف الماس بتاع S8 reduce 1 mole of SO2. طب لما كان ده 8 بقى ده 1، طب لما يبقى ده 1 يبقى ده بكام؟ 1 over 8 بكام؟ 0.125. 0.125. طيب هاخد ده number of moles multiplied by molar mass اللي هو S8 اللي هو 32 times 8 multiply 0.125 بكام؟ 32. 32. يبقى النولج كلها اللي عملتها ايه؟ عاوز يعرف الماس in case of 1 mole of SO2. طب الريشيوز مول ريشيوز 8 to 1. طب لو هنا 1 يبقى كام؟ يبقى 1 multiply 1 over 8. جبت نيو مولز ب 0.125 دي مولز بتاعت 4. S8. بعد كده خدت ده multiplied by molar mass S8 to get the mass. في number 7 بيقول ايه؟ Sulfur dioxide reacts with oxygen gas to form sulfur trioxide as shown in the following chemical equations. 2SO2 plus O2 gives 2SO3. What volume of SO2 at STP will produce 8 gram of SO3؟ ناخد الجافنز برضو مع بعض، حاولوا تحلوا معايا كده دلوقتي على طول. هو بيقول sulfur dioxide reacts with oxygen gas to form sulfur dioxide. اهو جايب الايكويشن عندي اهي. What volume of SO2 عاوز الفوليوم بتاع ده at STP will produce 8 gram of SO3. لو عندي من ده 8 جرام. النولج الكومن ما بين الاثنين ايه؟ ماس وعاوز فوليوم، ماس وعاوز كونسنتريشن، ماس وعاوز مثلا موليكولز. اللي يربطهم ببعض مين؟ النمبر اوف مولز. يبقى اول نولج هروح اجيب النمبر اوف مولز اوف جافن اهو، نمبر اوف مولز للجافن الموجود عندي. نمبر 2 اعمل مول ريشيو to get the new moles. نمبر 3 use the new moles. دي الحاجات اللي اتفقنا عليها. طب اوكي، طب تيجوا كده نجرب مع بعض اللي انا عايز اعمله. اول حاجه انت هتجيب مولز بتاع مين؟ number of moles of SO3 is equal to، لقيت عندي mass يبقى mass over molar mass 8 over SO3، يعني الاس هو جايب لي هنا الاس ب 32 plus الاو ب 16 times 3 دي بكام؟ 32 plus 16 times 3 بكام؟ 80. 80. اوكي يبقى 8 over 80 بكام؟ 0.1. 0.1. نروح بعدها على طول مول ريشيوز. 2 moles gives 2 moles، يبقى المول ريشيوز 1 to 1. 1 gives كام؟ 0.1. اوكي قال هنا عاوز يجيب الفوليوم at STP، يبقى هناخد ده multiplied by 22.4. 2.24 اظن. اوكي 2.24. طيب ده هنا لما اكون بيتكلم على مين؟ عايز STP. يبقى انا هنا اول نولج انا عملتها ايه؟ ان انا هنا to produce 8 gram of SO3 قمت واخد هنا mass over molar mass get number of moles. بعد ما اجيب النمبر of moles هعمل mole ratios 2 to 2، يعني كأنها 1 to 1، يبقى number of moles gives same number of moles multiplied by 22.4. okay, what volume of air at STP react with SO2 to produce 1 mole SO3؟ ناخد مع بعض الايكويشن بقى كده تاني. هو بيقول ايه؟ What
what volume of air at STP should react with SO2 with oxygen to form SO3. عاوز يعرف الفوليوم اللي هنا. طب الاول اول ما اجي اعمل هنا equation لازم اعملها balancing. لازم اعمل balancing الاول. طب هنا اعمل balancing ازاي؟ لو خليت دي هنا 2 يبقى هنا 2 يبقى كده بقى 2s 604 plus 26. دي الايكويشن. What volume of air عايز اعرف الفوليوم at STP will react with SO2 to produce 1 mole of SO3. هو الريشيو هنا كام لكام؟ 2 to 1. يبقى لو هنا 1 يبقى هنا كام؟ 0.5. يبقى 0.5 ده اخده ملتبلاي كام؟ 22.4. اوكي؟ اجين هنا انا كان عندي ايه؟ دي الايكويشن. هنا الريشيو 2 to 1. طب بيقول لي لو عندي هنا 1 مول يبقى انا المولز قد ايه؟ يبقى 0.5. جبت نيو مولز multiplied by طبعا اس تي بي يبقى 22.4 يبقى عامل 0.5 multiplied 22.4 تطلع كام؟ 11.2. 11.2 decimeter. طيب تعالوا نشوف اللي بعدها. Number 9 بيقول ايه؟ Sulfur dioxide is produced from combustion of sulfur as shown in the following chemical equations. S8 plus 8O2 gives 8SO2. What mass of sulfur will produce 200 moles of pure SO2? S equals 32. What volume will be 200 mole of pure SO2 gas occupied at 273 degrees Celsius and 2 atmospheric pressure. وجايب هنا الR. طيب في number 1 بيقول هنا what mass of sulfur will produce 200 mole of pure SO2. اجي ابص على الجافنز اللي معايا ايه؟ هو بيقول عايز يعرف الماس اوف سلفر produce 200 مول اوف SO2. هاجي هنا للمول ريشيز الاقي هنا 1 to 8. يعني هنا 1 to 8. طب لو عندي هنا 200 يبقى انا جبت كام؟ يبقى 200 over 8 بكام؟ 25. 25. جبت هنا النيو مولز خدوا ملتبلاي مولر ماس ملتبلاي اس 8 يعني 32 ملتبلاي 8. Thirty-two times 8 256. 32 ملتبلاي 8 اوكي ملتبلاي احنا خدنا انت 25. قلت لي الاول هنا كام؟ 200 over 8 بكام؟ 25. اوكي بعدين 32 times 8 times 25 صح؟ ايوه 32 times 8 times 25 6400. 6400 جرام بس كده. يبقى بشكل بسيط جدا النولج اللي كلها اللي عندي افكارها معينه هي مفيش اي فرق بالنسبه لي. كل اللي عملته ايه؟ هو جايب هنا 200 مولز وعايز يعرف هنا الماس. هاخد المول ريشيز 8 to 1. طب يبقى لو عندي 200 جيفز كام؟ كروس مالتيبليكيشن انا كده جبت المولز. لقيت المولز 25. خدت المولز ملتبلاي مولار ماس. مولار ماس ماس اوف 1 مول يبقى ملتبلاي اس 8. الاس ب 32 ملتبلاي 8 يبقى 32 ملتبلاي 8 ملتبلاي 25. اوكي؟ طبعا في جزء تاني بتاع البي في ايكوال ان ار تي ده لسه هناخده لسه ما اتكلمناش فيه. انا بحل دلوقتي كل اللي احنا خدناه او اتكلمنا عليه. طيب لما نيجي نبص عندنا هنا على نمبر 14 عاوز يعرف الفوليوم of sulfuric acid is needed to prepare 1 liter of 1 molar sulfuric acid. وطبعا دي برضو لسه هقول لكم فيها نولج لسه جديده هنتكلم فيها ان انا اعمل كومباريزون ما بين الاثنين ازاي. لسه هنقول دي برضو دلوقتي. What volume of concentrated sulfuric acid 18.4 molar يعني جايب لي concentration will be consumed to oxidize 24 gram of carbon.
يبقى هنا اجي كده اعمل النولج بتاعت دي كده، ايه الجافنز اللي معايا؟ هو عاوز what volume of concentrate sulfuric acid، عاوز الفوليوم، وجايب الكونسنتريشن 18.4 مولر، وهنا to give 24 جرام of carbon. لو ده 24 جرام يبقى اول نولج ده اقدر اجيب منه ايه؟ number of moles. هقول number of moles of carbon equal 24 over، هلاقي الكربون ب 12، يعني كده كام؟ 2 moles. طيب المول ريشيوز هنا كام لكام؟ 1 to 2. يبقى لما طلع هنا 2 moles يبقى هنا المفروض يطلع كام؟ 4 moles. طيب دي number of moles. النمبر of moles equal concentration multiply volume. طب انت لو عاوز تجيب هنا volume يبقى equal number of moles over concentration. number of moles عندك بكام؟ عندك ب 4. طيب وايه تاني؟ جايب لي هنا الكونسنتريشن 18.4، يبقى الفوليوم بكام؟ احسبوا لي كده 4 over 18.4، بس اللي هنطلعه ده ديسيمتر كيوب. آه، 0.127 0.217 217 0.217. اه اوكي 217. اوكي 0.217 ده انا جبت ايه كده دلوقتي؟ الكونسنت النمبر اوف مولز. بس لا لا لا، الفوليوم، قصدي فوليوم الفوليوم بس الفوليوم ايه ديسيمتر كيوب. ديسيمتر كيوب. واقدر اقولها كده بمعنى اصح ان انا عندي هنا 0.22 لو اخدها 2 decimal places. اه خلاص يبقى 0.22 ديسيمتر كيوب. يبقى كل الافكار هنا في افكار واحده. طيب تعالوا نروح ناخد حاجه ثانيه زياده اللي هو how to calculate empirical and molecular formula. empirical and molecular formula. empirical formula is the simplest form. طيب empirical and molecular formula دي بجيبها ازاي؟ زي مثلا انا عندي كربون وهيدروجين، وجايب لي الكربون 24 والهيدروجين 4، وبيقول لي هنا ايه؟ ده الماسز، جاب لي الماسز بتاعته. calculate empirical. هم انا جايب من البريك تيبل الاي ار بتاعهم، هلاقي السي ب 12 والاتش ب 1. اعمل ماس على المولر ماس اجيب المولز، هيطلع هنا 2 هيطلع هنا 4. هم عامل المول ريشيوز division of the lowest value over 2 over 2 يبقى 1 to 2، يبقى الريشيو كده 1 to 2، يبقى الفورمولا CH2. دي كده الامبيريكال. تاني عملت ايه؟ هو بيديني جافن الماسز، اخد الماس على المولر ماس من البريك تيبل، جبت النمبر اوف مولز، اعمل ديفيجن على اللوز فاليو، اطلع مور ريشيوز، طلعت 1 to 2 يبقى امبيريكال فورمولا CH2. طب نفترضنا مثلا كانت طلعت 1 to 1.5، اعملها ملتبلاي 2 عشان تطلع 2 to 3، لازم تطلع whole numbers. طب طلعت 1 to 1.33 يبقى ملتبلاي 3 عشان تطلع 3 to 4. طيب 1 to 1.25 ملتبلاي 4 عشان تطلع 4 to 5. طيب جبت الامبيريكال، قال لي طب if you have the molecular mass equal 70 calculate the molecular formula. اقول له molecular formula equal molar mass over empirical mass اللي هو CH2 دي، يعني هبص في الريك تيبل 12 plus 1 times 2 يعني 14، يبقى 70 over 14 equal 5. على 5 multiply لل CH2 يبقى equal C5H10. مستر ممكن تشرح الحته اللي فوق تاني اللي هي 2 to 3 و 3 to 4 دي؟ اوكي حاضر، وبليز دكتور بعد اذنك. بصوا يا شباب، دكتور سوري. اوكي بصوا يا شباب، هنا انت عندك ايه؟ لازم تطلع هول نمبرز، لازم تطلع هول نمبرز، متفقين؟ امتى ينفع ديسيمال او فراكشنز؟ في البالانسنج ايكويشن. يعني في البالانس ايكويشن، يعني مثلا ينفع في البالانس ايكويشن الاقي كده مثلا 5 over 2 او 2، ينفع في البالانس الاقي هول نمبرز او فراكشنز او ديسيمالز؟ كل ده متاح. لكن في الفورمولا مفيش حاجه اسمها مثلا ان انا اعمل حاجه مكتوب عليها كده P2 O 4.5، مفيش الكلام ده ابدا، لازم يطلع هول نمبرز. طب عشان اطلعها هول نمبرز اعمل ايه؟ باجي هنا لما تطلع الريشيوز طلعت مثلا 1 to 2 هول نمبرز اهي، خلاص. طب افترضنا مثلا طلعت عندك انت بتعمل الاي ال والاو، فطلعت الريشيو 1 to 1.5،
هتعمل ايه؟ هتكتب AL O 1.5 لا تقوم عامل ملتبلاي 2 تطلع كام؟ AL 2 O 3. او مثلا حاجه زي الفي مع الاو هتطلع عندك 1 to 2.5 او عملها تايمز 2 هتطلع لي في 2 او 5. يبقى انت كده بتتعامل بهول نمبرز. مم. يبقى لازم لو طلع ديسمالز او فراكشنز لازم تحاول تعملها ملتبلاي هول نمبرز. طب الهول نمبرز الفراكشنز دي ممكن تطلع ايه؟ يا 1 مثلا 0.5 تعمل تايمز 2 على طول، يا 0.33 تعمل ملتبلاي 3، يا 0.25 تطلع ملتبلاي 4. طيب كده انا عايز امبيريكال ومولكيولر. اداني الامبيريكال ازاي؟ انا جبت الماسس، خدت ماس على مولر ماس، جبت نمبر اوف مولز. بعد ما جبت نمبر اوف مولز اعمل الاثنين ديفيجن على اللويست فاليو تطلع امبيريكال. انا جبت الامبيريكال بيكون هو اعطيني جيفن المولكيولر ده جيفن وبقول لي كالكوليت ذا مولكيولر فورمولا. اخد المولكيولر ماس اوفر الامبيريكال ماس اللي انا جبته ده احوله لماس يطلع يونتس طلع 5 قمت عامل 5 ملتبلاي لي سي اتش 2 طلع سي 5 اتش 2. طب تعالوا نجرب كده الحاجات اللي هو جابها وبيحلها معانا. طبعا لو كان جايب لي 3 elements سي و اتش و او وقال لي مثلا ده الماس بتاعه 30% وده 50% اعرف اجيب ده؟ اعمل سبتراكت من 100 يبقى هنا ده ب 20%. يبقى لو جابهم لي بيرسنت عشان تقدر تجيب الريميننج قد ايه. بيرسنت بكتبه زي ما هو الرقم من غير بيرسنت ولا حاجه بس بستفيد بيه ان انا اقدر اجيب الريميننج. طيب تعالوا نشوف مثلا كده حاجه للامبيريكال والمولكيولر نحلها مع بعض. اهو مثلا هنا ده امبيريكال ومولكيولر اهو. What's the empirical formula of a compound is CH2 and its molar mass is 60. Find the molecular formula. لما اجي اجيب المولكيولر فورمولا كده يبقى انا هاخد المولكيولر ماس اوفر امبيريكال ماس. المولكيولر ماس بكام؟ 60. الامبيريكال ماس بكام؟ السي ب 12 والاتش ب 1 تايمز 2 ب 16. دول بكام؟ 30. يبقى 60 اوفر كام؟ 30 يعني بكام؟ 2. نقوم عاملين ده ملتبلاي 2 يبقى C2 H4 O2. يبقى كده دي المولكيولر. يبقى لما يديني المولكيولر وعاوز يجيب الامبيريكال اعملها بنفس الطريقه بالظبط. طيب هنا بيقول hydrocarbon as 75% by mass carbon find the empirical mass. هو كربون وهيدروجين قال لي قد ايه الكربون 75% يبقى ده يعتبر بالنسبه لي كام 25. يبقى لو اداني بيرسنت اقدر اتعامل عليه ان هو كان الريميننج بتاع ال 100 ده 75 يبقى ده 25. طيب بعدين عاوز يقدر يجيب السمبلست فورم بتاعتهم قال لي اثنين اما اخد هنا 75 over 12 و 25 over 1 اعمل ده ماس على مولر ماس بكام؟ ده هيطلع طبعا 25. هنا كام؟ 6.25. 6.25. طيب هعمل الاثنين ديفيجن على 6.25 هيطلع 1 to كام؟ يعني لما اعمل الاثنين ديفيجن على 6.25 هيطلع هنا 1 ودي تطلع 4. 4. يبقى 1 to 4 يبقى الفورمولا ايه؟ CH4 CH4. يبقى طب الامبيريكال عندي سؤال لرقم 19. لما let's say الإجابة طلعت معاك 1.3 وعايزين نحطها للإيكويشن يعني الامبيريكال فورمولا الجديدة نضربها في يعني 1.3 تايمز وات بقى. مش فاهم انت طلعت هنا ده ايه؟ بتقول لو طلعت هنا في نمبر 19 بتتكلم عن 19؟ لو اه طلعت اه مثلا 1.3 وعايزين like to multiply by الفورمولا اللي هي CH2O. ثانية واحدة ثانية واحدة عشان انت بس ما تلخبطش ما بينهم. ده هنا ايه؟ CH2O لا مش قصدي ده ايه؟ empirical الامبيريكال. formula حلو قوي. وهو اداني المولر ماس بكام؟ 60. 60. هاخد ال 60 اوفر الامبيريكال. حسبنا الامبيريكال اه دي طلعت كام؟ 30. 30. يعني كده كام؟ 2. قمت عامل 2 ملتبلاي للسي اتش 2 او يبقى سي 2 اتش 4 او 2. طب نفترض كانت طلعت 3 كنت عامل ملتبلاي 3. طلعت 5 ملتبلاي 5. طلعت ايكوال كنت هعمل هي تبقى الامبيريكال هي المولكيولر. يعني لو كانت طلعت 1 كنت اقول سي اتش 2 او. يبقى انت هتاخد النمبر اللي جايبه هنا بتاع المولر ماس اوفر الامبيريكال ماس اللي عندي ده. تمام. يبقى طب كده ها. لو الرقم ده طلع معاك ديسمل. لا لا ده ما بيطلعش دسم. ده ما بيطلعش تمام. دسم. لكن ده تمام. اللي بيطلع دسم.
ليه؟ ده اللي بيطلع ديسيمال عشان انت لسه هتكتب منه الفورمولا، لكن هنا اوريدي هو معاه الفورمولا فمش هيطلع ديسيمال. اها. طيب في بعض حاجات لسه هنتكلم فيها السيشن الجاي يا شباب. انا هنا بحلك على كل اللي خدناه بس دلوقتي حاليا. هنا equation زي دي نعرف نعملها. هو جايب هنا NH4 by 2SO4 is used as a fertilizers، وجاي calculate the maximum mass of ammonium sulfate اللي هو NH2SO4 produced from 680 gram of ammonia. جايب ماس وعاوز ماس، يبقى هاخد ماس over molar mass to get number of moles. بعد كده المول ريشيو 2 to 1 نجيب النيو مولز multiplied molar mass to get the mass. نعملها مع بعض سريعا كده. أول knowledge هو جايب إيه؟ calculate the maximum mass of ammonium sulfate، عايز يحسب الماس بتاع ده. produced from 680 gram of ammonia. هاخد ماس على molar mass 680 over 14 plus 317. شوفوا لي دي بكام؟ 40. 40. اوكي. المول ريشيو 2 to 1 يبقى النمبر اوف مولز هنا كام؟ 2 to 20. 20. لان هنا كان 2 to 1 يبقى لو طلع هنا 40 يبقى النمبر اوف مولز هنا 2 to 20 20. multiplied by molar mass. المولار ماس بتاع مين؟ الامونيوم. NH4. ده هتحسبوه ازاي بقى؟ هحسب ده ازاي؟ خلي بالكم نقطه مهمه قوي. النمبر اوف مولز هنا الان هعملها ملتبلاي كام؟ 2. والاتش ملتبلاي كام؟ 2. الاتش ملتبلاي الاتش هتبقى كام كلها؟ الاتش هتبقى 8. ايوه 4 ملتبلاي 2 بلس اس بلس او تايمز 4. طلعوا لي دي كده بكام؟ يبقى كده تبقى N2H8 بلس ايوه SO4. كانك بتعمل N2H8SO4 بالظبط كده. N2H8 SO4. شوفوا لي بكام كده بسرعه. 132. 132. تقوم واخد ال 20 ملتبلاي ال 132 تطلع كام؟ 2640. 2640 جرام بس. اوكي. اه.